بسم الله الرحمن الرحيم. إن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي محكمة قارية أنشئت من طرف دول إفريقية، من طرف دول الاتحاد الإفريقي، من أجل حماية حقوق الإنسان في إفريقيا. وهذه المحكمة أولا بالنسبة لميزانيتها هي ميزانية تأتيها من الاتحاد الإفريقي، وكل تقارير المحكمة ترسل إلى الاتحاد الإفريقي. لهذا أؤكد على أنها محكمة إفريقية أنشئت برغبة وإرادة الدول الإفريقية. هذه المحكمة البعض يسأل لماذا تقولون محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؟ هي محكمة لأنها مؤسسة قضائية مشكلة من قضاة تصدر أحكام نهائية غير قابلة للاستئناف، وأحكام ملزمة للدولة المدعى عليها. هي محكمة إفريقية لأنها أنشئت من أجل إفريقيا، من أجل المجتمع الإفريقي وحماية حقوق الإنسان في إفريقيا. محكمة إفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب. لماذا حقوق الإنسان؟ لأننا نحمي الحق في للإنسان مثلا في التنقل، في جواز السفر، الحق في الحياة، الحق في الصحة، ولكن كذلك للشعوب. هناك في بعض الأحيان نرى أن هناك بعض الحقوق ينضم إليها مجمع من الناس، كمثلا الأقلية، مثلا النساء، حماية النساء، حماية الأطفال، حماية بعض الأقليات، مثلا نجدها في تنزانيا مثلا، أو نجدها في أمريكا اللاتينية. بعض الأقليات، هذه الأقليات لها حقوق مجتمعة، مثلا الحق في أن تعيش مساواة في الحق في المعيش اليومي، الحق في أن تكون البيئة نظيفة، الحق في أن تكون تلك الأرض مملوكة لها. هذا هو الفرق بين الحق للمواطن والحق للشعوب، يعني مجموعة من الناس، مجموعة من الأقليات. هذه المحكمة كما قلت مشكلة من 11 قاضي. القضاة معينون بعد الانتخاب من طرف الاتحاد الإفريقي، رؤساء الدول في الاتحاد الإفريقي. وهذه المحكمة لها 4 دورات عادية، دورة غير عادية. هذه القاضي لابد من الوقوف عند أن القاضي ليس دائم في المحكمة الإفريقية، فهو فقط يأتي للنظر في القضايا حين تفتح الدورة. المحكمة الإفريقية كذلك هي تصدر أحكام في كل ما يخص حقوق الإنسان. كل ما يمس حقوق الإنسان يعتبر من اختصاص المحكمة الإفريقية، ولكن كذلك بالمقابل لديها اختصاص استشاري. يمكن لأي دولة أن تأتي إلى المحكمة الإفريقية وتستشير حول تفسير مادة من المواد، مثلا للبروتوكول أو للميثاق أو لأي صك من الصكوك التي تحمي حقوق الإنسان. إذن هذه بصفة عامة ما هي المحكمة وما هو عمل المحكمة. الآن بالنسبة للمواطن، كيف يمكنه أن يأتي إلى المحكمة بأي وسيلة كانت، إما مكتوبة أو إلكترونية أو عبر محامي. والمحكمة يمكن أن توكل محامي إن كان المواطن ليست لديه موارد، فبطبيعة الحال هناك ملف يودع على مستوى المحكمة، والمحكمة تصدر حكم أو أمر بتعيين محامي، ولدينا قوائم خاصة بالمحامين المعتمدون أمام المحكمة. الآن بالنسبة للأوامر الاستعجالية، نصدر حكم في الموضوع، ولكن نصدر كذلك أوامر في مواد مستعجلة، كأن يطلب مواطن مثلا محكوم عليه بالإعدام بأمر الدولة المدعى عليها بوقف تنفيذ الإعدام لحين فصل المحكمة في الموضوع. أو كان يأتي شخص مثلا في إطار انتخابات يقول أن الانتخابات هي على وشك أن تقوم وأنا لست بالقائمة، إذن نطلب من المحكمة أن توقف هذه الانتخابات لحين أن تنظروا في طلب مراجعة القوائم ووضعه في القائمة. هذه بصفة عامة اختصاصات المحكمة.
La Cour, elle est compétente dans tout ce qui touche les droits de l'homme. Tout ce qui touche les droits de l'homme sont de la compétence de la Cour africaine. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème par rapport à un traité qui protège par exemple les droits de la femme, qui protège les droits des enfants, qui protège le droit des minorités, s'il y a une violation à ces traités, on reçoit une plainte, on reçoit une requête et la Cour est compétente pour traiter de cette affaire si réellement la Cour conclut que cette affaire touche les droits de l'homme et qu'elle a la compétence pour ça. Donc nous sommes compétents pour gérer et régler tous les litiges qui concernent les droits de l'homme. À condition bien sûr que si le problème se pose par rapport à un traité ou une convention, il faut que l'État défendeur qui fait l'objet de la plainte ait ratifié ce traité ou ratifié cette convention. Donc on ne peut pas rendre une décision contre un État défendeur qui n'a pas ratifié le traité ou ratifié la convention. Ça, c'est une condition préalable. Il faut absolument qu'il y ait ratification de la part de l'État qui est défendeur ou dont la plainte est déposée à son encontre. Justement, ça c'est un plus dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est la première charte au niveau mondial et c'est la seule qui parle des droits des peuples. Quand on voit au niveau international, on parle souvent des droits des peuples. Donc les droits, c'est quoi? المحكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. حقوق الإنسان, les droits de l'homme, c'est clair. Droit de l'homme, mon droit à avoir un avocat quand j'ai un problème, mon droit à la santé, mon droit à me déplacer, mon droit à avoir un passeport, mon droit à être libéré. Donc tout ça, c'est des droits qui sont protégés dans le cadre des droits de l'homme et protégés par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais maintenant, pourquoi les peuples? La Charte, elle protège aussi le droit des minorités. Par exemple, elle protège le droit de certaines communautés par rapport à leurs terres. Le droit de certaines communautés, des citoyens en général, par rapport au droit à la propriété, par rapport au droit à l'environnement sain, par rapport au droit à avoir une égalité avec les autres. Donc ce n'est pas seulement le droit d'un citoyen, c'est le droit de toute une communauté, de tout un groupe. C'est pour ça que la Charte a ajouté le droit de l'homme et des peuples. C'est ça la différence entre le droit d'un citoyen et le droit de tout un groupe ou le droit de toute une communauté. Bon, nous sommes comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une cour de justice. Nous sommes des juges, il y a des juges qui travaillent dans cette cour. Et nous sommes 11 juges, nous avons été élus par les États africains, dans le cadre bien sûr d'un choix du pays dont dépend le juge et bien sûr après une élection par les États africains. Donc ici, on ne peut pas se saisir nous-mêmes d'un problème si on n'est pas saisi par un requérant, qu'il soit citoyen ou qu'il soit un État. Donc quand il y a un problème par exemple d'environnement, et qu'on est saisi par quelqu'un qui dit que dans mon pays, il y a quelques années, il y a eu un bateau qui est arrivé, dans ce bateau il y avait des déchets toxiques, et le fait que ces déchets soient jetés dans notre pays, on a eu des maladies, on a eu des décès. Ici, si on est saisi d'une telle requête, on juge. Bien sûr, on fait notre instruction, on s'assure que réellement il y a eu un problème de déchets déposé, on s'assure que réellement l'État est responsable, parce que là, il faut prouver qu'il y a une responsabilité de l'État. Si la Cour africaine conclut avec une responsabilité de l'État, automatiquement, on condamne l'État à, premièrement, enlever ses déchets, à prendre des lois qui protègent les citoyens de ces déchets, à prendre une loi pour contrôler le dépôt des déchets et pour les transporter vers le port de ce pays dont les citoyens se plaignent. Donc nous, en général, quand on est saisi d'un problème, quel qu'il soit, comme par exemple le problème de l'environnement, comme le problème
ce que vous avez cité, le dépôt des déchets toxiques. Nous, on est saisi, on commence directement l'instruction et on rend des décisions. Et nos décisions sont exécutoires. Il faut absolument que la décision rendue par la Cour africaine soit exécutée par l'État défendeur. Donc c'est de cette manière que nous appliquons les traités, nous appliquons les conventions, quel que soit leur sujet, quel que soit leur objet, à travers les décisions que nous rendons. Il faut dire qu'aujourd'hui, la Cour africaine, elle peut être saisie de différentes manières. On peut être saisi électroniquement, par les moyens électroniques, hein, via Internet, via un mail, donc tous les moyens électroniques, on les accepte pour le citoyen qui veut nous saisir. On peut nous saisir par une lettre, par écrit. On peut nous saisir par le biais d'un avocat. Et quelqu'un qui n'a pas d'avocat, il peut venir devant la Cour africaine demander de l'assistance judiciaire. C'est la Cour qui désigne un avocat à cet individu qui n'a pas d'avocat, bien sûr, sous condition. Il faut absolument qu'il y ait la preuve qu'il n'a pas les moyens pour payer l'avocat. Donc ce citoyen, il nous saisit par n'importe quel moyen. Une fois qu'il nous saisit, automatiquement, la Cour commence l'instruction de l'affaire. On désigne un juge rapporteur, le juge rapporteur va travailler avec un juriste et c'est eux qui vont traiter l'affaire en instruisant les allégations du requérant, en instruisant les réponses de l'État défendeur et à la fin, les juges se réunissent et ils délibèrent, après ils rendent leur décision. Bien sûr que non, nous sommes des juges, c'est comme au niveau national, un juge ne peut pas s'autosaisir. À notre niveau aussi, la Cour ne peut pas s'autosaisir. Il faut absolument qu'on nous saisisse. Mais là, il y a un petit détail que j'ai envie de dire. Par rapport aux citoyens qui saisissent la Cour, il faut savoir que les citoyens qui peuvent saisir la Cour sont les citoyens dont l'État défendeur a fait la déclaration. Parce que qui peut saisir la Cour? Il y a la Commission africaine des droits de l'homme, celle que j'ai citée, la Commission de Banjul. Il y a les États qui ont ratifié le protocole portant création de la Cour africaine. Et il y a les ONG gouvernementales reconnues par l'Union africaine. Et il y a les ONG non gouvernementales. Il faut aussi qu'elles soient reconnues par l'Union africaine. Et il y a les citoyens. Mais pour ces ONG non gouvernementales et pour les citoyens, ils ne peuvent venir devant la Cour africaine que si leur État a fait la déclaration. C'est quoi la déclaration? C'est que l'État reconnaisse à ses citoyens de pouvoir venir devant la Cour africaine directement, sans passer par la Commission africaine. Et c'est ça notre grand problème aujourd'hui, c'est que nous avons 8 États qui ont fait la déclaration. Donc, nous ne pouvons recevoir des plaintes que de ces 8 États, que des citoyens dépendant de ces 8 États. Et ça, pour nous, c'est un handicap. On aimerait bien quand même que la majorité des pays qui ont ratifié le protocole portant création de la Cour africaine puissent aussi faire cette déclaration, ce qui va permettre à ces citoyens de venir devant nous et à nous de faire notre travail et de protéger réellement les droits de l'homme en Afrique. Bon, je viens de vous le dire, un pays qui n'a pas fait la déclaration ne peut pas, le citoyen qui dépend de ce pays ne peut pas venir devant la Cour africaine. Il ne peut pas, directement, il ne peut pas. Donc l'Algérie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas fait la déclaration. Ce qui fait que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de requête contre l'Algérie émanant d'ONG ou de citoyens. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, je dis que l'Algérie fait partie des premiers pays qui ont ratifié le protocole portant création de la Cour, mais vraiment des premiers pays. L'Algérie, depuis la création de la Cour, a toujours engagé un magistrat pour représenter, pour être présent à la Cour africaine. La preuve, c'est que j'ai eu un collègue avant moi qui est resté 12 ans à la Cour africaine. Moi, maintenant, je suis à la Cour africaine dans mon 2e mandat. L'Algérie, au niveau international, on voit ce qu'elle fait. Elle est dans la médiation, elle est dans la conciliation, elle est tout le temps en train d'essayer de régler les conflits. Donc moi, personnellement, je trouve que l'Algérie doit faire cette déclaration.
ce sera pour elle un plus pour confirmer que réellement elle est dans les droits de l'homme. Déjà, elle y est. La preuve, c'est qu'elle reçoit la Cour africaine. Et elle ne reçoit pas les juges, elle reçoit la Cour dans son entièreté. Nous avons le staff ici, nous avons les gens qui sont dans l'administration, nous avons les juges, nous avons le protocole. Ça, c'est une preuve que l'Algérie, elle va jusqu'au bout. Quand elle croit à quelque chose, elle croit à une cause, elle va jusqu'au bout. Donc le fait qu'on soit là d'abord, que moi je suis à la Cour africaine, qu'il y a eu un collègue avant moi, et le fait qu'elle ait ratifié le protocole portant création de la Cour africaine, c'est une preuve irréfutable que l'Algérie encourage la Cour africaine. Donc moi personnellement, j'aimerais bien que l'Algérie aille dans ce sens et qu'elle fasse la déclaration qui puisse permettre aux citoyens de venir devant la Cour africaine. Et juste en passant, j'aimerais quand même dire quelque chose. Le fait qu'un citoyen ou une ONG engage une action devant la Cour africaine contre un État, cela ne veut pas dire que automatiquement ce citoyen ou cette ONG va avoir gain de cause. Parce que c'est tout comme au national. Il y a un requérant, il y a un défendeur. Parfois c'est le requérant qui gagne, parfois c'est le défendeur qui gagne. C'est exactement la même chose chez nous. Chaque dossier est instruit. Et on arrive à la fin de dire l'État défendeur a raison, le requérant a raison, ou l'État défendeur n'a pas raison et le requérant n'a pas raison. Donc vraiment, nous balançons, on fait la balance entre les allégations de celui qui se plaint et les droits réels dont il se plaint. Donc je voudrais dire ici que parmi les statistiques, si un peu on revient à ces statistiques, la moitié de nos affaires, on déboute le requérant. C'est pour prouver qu'on ne condamne pas toujours l'État défendeur. Il y a des moments où on le condamne, il y a des moments où on rejette la demande du requérant. Et parfois, il y a des demandes qui sont acceptées et il y a des demandes qui sont rejetées. Donc, c'est pour dire que quand l'Algérie fera la déclaration, et j'aimerais bien que la Cour africaine parte après la session avec sa déclaration, juste pour dire que les statistiques prouvent que les juges étudient leur dossier et qu'ils ne condamnent pas toujours l'État défendeur. Ils ne condamnent pas toujours l'État défendeur. Alors, nous encourageons notre pays à faire la déclaration pour réellement être dans le summum de la protection des droits de l'homme, donc de la Cour africaine. Oui, bien sûr. De toute façon, la charte, elle est claire, le protocole, il est clair. Notre règlement est clair. Et vous avez justement, je vais vous lire si vous voulez, il y a l'article 30 du protocole qui parle justement de ce problème de l'exécution. Vous avez l'article 30 du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui dit clairement « Les États partis au présent protocole s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans le litige où ils sont en cause et en assurer l'exécution de les délais fixés par la Cour. » C'est-à-dire que nos décisions, non seulement elles sont exécutoires, il n'y a pas de moyen de recours, donc elles sont définitives, et les États contre lesquels ces décisions sont rendues sont obligés d'exécuter, ça fait partie de leur obligation. Les États qui ont ratifié le protocole, ils ont ratifié le protocole avec ce qu'il y a dedans comme règle. Et le protocole les oblige, comme je l'ai dit à l'article 30, à exécuter les décisions de la Cour africaine. Malheureusement, nous avons des problèmes par rapport à l'exécution. Il y a certains États qui exécutent la décision complètement. Il y a certains États qui exécutent, je vais dire à moitié, et il y en a qui refusent. Bon, ceux qui refusent, ils disent que nos décisions touchent à leur souveraineté. Ils disent par exemple, quand vous nous condamnez à changer notre code de procédure pénale, parce que la peine de mort dans le code pénal est obligatoire, ça c'est la souveraineté, vous ne pouvez pas nous obliger à changer notre code pénal et faire en sorte que la peine de mort soit une appréciation du juge à travers les circonstances atténuantes. Ici, on ne touche pas à la souveraineté de l'État. On est en train d'appliquer la charte. Et la charte africaine, elle parle des droits et des devoirs des citoyens. La charte, elle parle du droit à la vie. Et le droit à la vie, quand c'est arbitraire, quand le juge y rend une décision arbitraire, automatiquement, c'est une violation du droit à la vie. Quand est-ce que le droit à la vie n'est pas violé, comme le dit la charte,
quand la condamnation à mort n'est pas arbitraire. Et quand est-ce qu'elle n'est pas arbitraire? C'est quand elle est d'abord prévue par la loi. Mais dans la charte et dans beaucoup de sources des droits de l'homme, il faut que le juge ait le droit d'appréciation et la compétence d'appréciation. Donc, quand un condamné, quand un prévenu vient devant lui et que les peines sont graves et que la peine de mort, elle est prévue par le code pénal, il faut que le juge ait une appréciation. Est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes qui vont atténuer cette peine? Est-ce qu'il y a des circonstances aggravantes? Est-ce qu'il y a un problème d'expertise mentale où ce prévenu ne doit pas être condamné à mort? Vous voyez. Donc, la peine de mort, on a jugé et on a dit que la peine de mort ne doit pas être automatiquement obligatoire. Il faut que le juge ait un terrain d'appréciation et c'est à lui de dire que pour tel prévenu, la peine de mort est OK parce qu'il présente toutes les conditions pour qu'il soit condamné à mort. Dans tel cas, non, parce que, par exemple, c'était un malade mental, parce que les circonstances, il était en défense légitime, etc., etc. Il y a certains codes pénaux où on ne trouve pas justement cette marge d'appréciation au juge. Donc, on condamne l'État à modifier son code pénal pour qu'il soit vraiment, et je le dis, pour qu'il soit conforme à la charte. Nous, on ne statue pas comme ça sur des lois inexistantes. On statue par rapport à la charte. Et la charte, quand elle est ratifiée par un État, sans réserve, il faut que l'État exécute. Maintenant, ceux qui ratifient avec réserve, on s'assure que la réserve, celle-là, cette réserve, elle ne met pas de côté certains litiges. Mais quand il n'y a pas de réserve, ça veut dire automatiquement, vous avez ratifié, vous devez exécuter, parce que c'est la charte qui le dit. Depuis la création de la Cour, je peux dire que les affaires sont vraiment très très diverses. On a eu des affaires concernant le droit de la famille, concernant le droit des jeunes, le droit des femmes, le droit des migrants, le droit, comme je l'ai dit, droit à la vie pour les gens qui sont condamnés à mort. On a eu aussi des droits économiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les droits des peuples autochtones, donc vraiment des minorités. On a vraiment traité de tout, ça je peux le dire, on a traité de tout. Et ici, si je venais aux statistiques, depuis la création de la Cour, nous sommes à peu près 300 dossiers. Nous avons à peu près rendu des décisions sur 300 dossiers. Et pour vous dire que vraiment les litiges sont très importants et les cas sont très importants, au jour d'aujourd'hui, si vous allez sur le rôle de la Cour, vous allez voir que vraiment, nous sommes encore à 300 dossiers à traiter. Nous avons des affaires nouvelles, à peu près 5, 6, 7 par mois. Donc ça fait que quand même nous avons un rôle très, très chargé et nous devons faire vraiment du boulot pour pouvoir ne pas laisser de retard. Donc à chaque session, nous rendons à peu près entre 10 et 15 arrêts. Chaque session, 10 et 15 arrêts. Et juste en passant, la Cour africaine elle a 4 sessions par an. 4 sessions ordinaires et une session extraordinaire. Donc les juges, quand ils arrivent, parce que les juges ne sont pas permanents, ça c'est important à dire. On n'est pas permanent à la Cour africaine. Nous avons des sessions. Quand il y a une session, les juges se déplacent à la Cour africaine, où le siège est à Arusha, en Tanzanie. Donc, on se rencontre pendant la session et nous traitons les dossiers qui sont dans le rôle. C'est exactement la même procédure qu'au niveau national. Nous avons un rôle, nous avons des priorités et nous avons aussi des ordonnances. On rend aussi des ordonnances. Nous avons des demandes de mesures provisoires. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a été condamné à mort, il vient devant nous, il engage son action pour discuter les allégations, mais en même temps, il nous demande de condamner l'État défendeur à surseoir à la condamnation à mort. Là, on considère que c'est une mesure urgente, donc automatiquement, on rend une ordonnance de mesure provisoire pour que l'État sursoie à l'exécution en attendant que la Cour rende sa décision au fond. Donc, nous avons aussi des ordonnances de mesure provisoire quand il s'agit de mesures qu'il faut absolument prendre avant que la Cour rende une décision au fond.
Qu'est-ce que je pourrais dire comme dernier mot que de dire que je suis très 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 heureuse de voir que la Cour africaine est en Algérie. Je suis très heureuse de voir comment l'Algérie a reçu la Cour africaine, comment la Cour africaine est vraiment considérée, de par déjà le fait qu'on soit au CIC, le fait qu'on soit pour beaucoup dans des hôtels 5 étoiles, le fait pour beaucoup de voir que tout le monde se déplace pour être sûr que nous sommes bien à l'aise, que nous sommes dans notre pays, et même notre pays, on le remercie vraiment infiniment. Il a même pensé à faire connaître l'Algérie aux membres de la Cour africaine par des visites touristiques que nous avons chaque samedi après-midi. Et moi, franchement, je dis bravo à mon pays, je dis merci à mon pays. Et je le dis en arabe, Tahia al-Jazair, tout simplement. Et je dirais encore plus, je serais encore plus heureuse si l'Algérie s'engage avec une déclaration. Je serais vraiment très heureuse de partir avec ça.